आइए असी प्रभु के वचन दे विचों कुछ गल्लां नूं पढ़दे हाँ। पढ़िए संत मत्ती दी अंजील इहदा 11वां अध्याय इहदा 28वां वचन। अज मेरा विश्वास है कि जदों तुसी ध्यान दे नाल सुनोगे, अज जदों तुसी खुदा दे कलाम नूं ध्यान नाल सुनोगे, समझोगे, इनू अपने हिरदे विच जगह दोगे तो खुदा तुहाडे लई आसमान दीयां खिड़कियां खोल देगा और तुहानू बहुत आशीष मिलेगी। खुदा तुहानू आनंद शांति दे नाल भरपूर करेगा। किन्ने लोग इस गल दे नाल सहमत हन? किन्ने लोग इस गल नू मनदे ने कि जदों खुदा दे कलाम नू सुनांगे तो खुदा अपने कलाम दे द्वारा रहम दी बारिश कर देगा। हालेलुया हालेलुया। तो जिन्ने बाहर ने वो भी आन के बैठिए और खुदा दे वचन नू असी थोड़े समय दे लई सुनना है, क्योंकि संत पलूस कहंदा 1000 गल करां तुहाडी समझ च ना आवे उहदा कोई लाभ नहीं है। 5 गल्लां करां ते वो समझ विच आ जाण ते वो की ने? 1000 गल नालों चंगियां ने। हालेलुया। आइए असी खुदा दे पाक कलाम दे विचों पढ़दे हाँ। संत मत्ती दी अंजील 11वां अध्याय इहदा 28वां वचन। Come to me, all you who load and are heavy burden, and I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सारे थके होयो अति पहाड़ी था डब्बी होयो, मेरे कोलो आओ तो मैं तहानू आराम देंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। असी पढ़िया है कि खुदाबंद यीशु मसीह ने फरमाया कि हे सारे थके होयो ते भार हेठ दबे होयो लोगों, मेरे कोल आओ ते मैं तुहानू आराम दवांगा। अज किन्ने लोग चाहते हैं कि साडे उत्ते खुदा दा फजल हो जावे और खुदा अपना वो आराम, अपना वो आनंद, अपनी वो शांति सानू अज दे देवे। किन्ने लोग चाहते हैं जिवें खुदा दा वचन पढ़िया गया है, जिहड़े चाहते हैं कि यीशु मसीह ने जिवें फरमाया है कि हे सारे थके हुए ते भार हेठ दबे हुए लोगो, मेरे कोल आओ ते गॉड जीसस तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तुसी भी ईमान रखो, मेरा भी ईमान है कि अज खुदा तुहानू वो आराम देवेगा जिहड़ा आराम वो सब नू देना चाहता है। हालेलुया। आइए थोड़ा विचार करते हैं। आराम, जदों असीं संसार वाल देखते हैं, संसार के लोगों को देखते हैं, लोग आराम लैण दे वास्ते, आराम पाउण वास्ते, आराम विच रहण वास्ते सारी जिंदगी बेआराम रहिंदे हन। गौर करना है, लोग आराम प्राप्त करने वास्ते, आराम पाउण वास्ते सारी उम्र की रहिंदे ने। लोग खुद बेआराम रहिंदे ने काहदे वास्ते? कि असी आराम पा लईए। ऐसा आराम किस काम दा जिस आराम नू पाउण वास्ते तुसी की हो जांदे हो? बेआराम हो जांदे हो। सारी उम्र बेआराम हो जाते हैं कि आराम प्राप्त करांगे। जदों आराम प्राप्त करने का समा आउंदा है उदों कोई आराम वाली गल जीवन दे विच रह ही नहीं जाती। जदों बंदा कहंदा ना भी हुण रिटायरमेंट हो या उम्र ज़्यादा हो गई, बजुर्ग हो गए हैं, हुण आराम नाल जिंदगी बसर करांगे, उन्नी देर तक शरीर विच आराम वाला कोई की नहीं रह जाता। कम क्यों? बीपी या लो या हाई, शुगर ते कई होर प्रॉब्लम शरीर दे विच की हो जांदियां ने। आराम वाला उदों कोई सिस्टम इंसान दे शरीर विच रह ही नहीं जाता। देखा जावे आराम दे वास्ते सारी उम्र कमाई करदा कि बुढ़ापे विच की करांगे? आराम करांगे। ते जदों बुढ़ापे दे विच आराम करन दा वक्त आउंदा आ, 10 कदम तुरना होवे ते गोडे कहंदे किधर नहीं,
10 ਕਦਮ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਆਰਾਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ, ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਬੇਔਲਾਦ ਹਨ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਬੇਆਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੇਆਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਆਰਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੇਆਰਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬੋਲੋ, ਤਿਆਰ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। तो जो कुछ बनाया खुदा ने क्या भई चंगा है। हालेलुया। खुदा ने जो कुछ बनाया ते की क्या, क्योंकि जे चंगा होवेगा ते फिर ही इंसान नू की मिलना है, आराम। जे चंगा ना होवे ते की नहीं मिल सकता, बोलिए आराम मिल। तो आराम जो खुदा ने बनाया, अच्छा बनाया, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਭਲਾ? हालेलुया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार इंसान की रचना की गई है। हालेलुया। वक्त नहीं है कि मैं सारा डिटेल नाल तुहानू दसां। अगर किसी ने समझना होवे कि 5 बार इंसान की रचना की गई है तो बाद में आके समझ सकते हैं। परमेश्वर ने इंसान की रचना की है, इंसान नू बनाया है, तो उन्होंने बेआराम रहने लई नहीं बनाया, उन्होंने बनाया है आराम विच रहने लई। ताइयों ते इंसान नू बना के ते परमेश्वर ने रखा किथे? हालेलुया। इंसान नू बना के रखा किथे खुदा ने? अदन दे बाग विच। अदन दे बाग दा मीनिंग ही की सीगा? बोलिए, बाग दा मीनिंग की है? आराम वाली जगह है। लेकिन उहदे नाल नाल खुदा ने कला अदन दे बाग च नहीं, 3 जगह ते रखिया सी खुदा ने। अदन दे बाग विच, अपने जलाल विच, ते नाल नाल हुक्म दे विच। इंसान जे हुक्म विच रहिंदा है ते वो जलाल विच भी रह सकदा है, ते अदन दे बाग अर्थात आराम वाली जगह विच भी की कर सकदा है। जे इंसान खुदा दे हुक्म च नहीं रहिंदा, जे इंसान तलीम विच नहीं रहिंदा, ना वो जलाल विच रह सकदा है ते ना वो अदन दे बाग विच। मतलब इहदा यह है, जे इंसान खुदा दे हुक्मां दी पालना करे, जे इंसान खुदा दे वचन दे मुताबिक चलदा रहे, ते संसारिक बरकतां भी मिलणगियां
ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਆਤਮਿਕ। ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਰਥਾਤ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਲਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੀਜ਼ੋ, ਇਨਸਾਨ ਬੇਆਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਆਰਾਮੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲਾਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧਨੀ ਆਦਮੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੰਗਾਲ ਲਾਜ਼ਰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਲਾਜ਼ਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲਾਜ਼ਰ ਵਾਲਾ? हालेलुया। दस नहीं रहे हो आप सब केड़ा आराम प्राप्त करना चाहते हो? धनी आदमी वाला या गरीब लाजर वाला? क्योंकि मैं दोनों के बारे दस रहा हाँ। एक इंसान शरीर छड्डण तो पहला, धनी आदमी शरीर छड्डण तो पहला आराम विच है, लेकिन जदों ओदी मौत हो जाती है, मौत तो बाद ओदा आत्मा जिहड़ा कित्थे पहुंचदा है? मौत तो बाद धनी आदमी दी आत्मा कित्थे गई? बोलिए। धनी आदमी दी रूह अब्राहम दी गोद च नहीं गई, लिखिया पताल विच, नरक दी अग दे विच। और गरीब लाजर जिउंदे जी जदों जिउंदा सी, जिउंदे जी तन ढकण लई कपड़ा नहीं है, 2 वक्त दी रोटी नहीं है, और इस तो इलावा पूरा शरीर फोड़ियां दे नाल की है, कोई आराम नहीं है। भुख लगदी आ, बहुत प्रॉब्लम हुंदी, कुछ नहीं लभदा खाण नूं। सर्दी लगदी है, तन ढकण वास्ते की नहीं मिलदा, कपड़ा नहीं मिलदा। जख्म हन, हर जख्म चो चीस उठदी है, हर जख्म दर्द दे नाल की है, भरिया होया है, लेकिन कोई इलाज, कोई आराम नहीं है। लेकिन ये भी मरदा है, और लिखा कि इहदी रूह नूं फरिश्ते कित्थे लै जांदे ने? बाप अब्राहम दी गोद विच। तो गौर करिए, हुण सीन बदलता है, हुण दृश्य चेंज हुंदा है,
ਤੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਲਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਦੱਸਿਓ, ਆਪ ਲੋਕ ਦੱਸੋ, ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ? ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲਾਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ ਆਰਾਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ गरीब लाजर वाला। ऐसा नहीं चलेगा, इदां नहीं चलना। जे जिउंदे जी धनी आदमी वाला आराम लैना आ ते मरण तो बाद फिर ओहदे वाली सजा भी की करनी पैनी है। जे गरीब लाजर की तरह आराम चाहुंदे हो ते फिर प्रभु दे विच दुख सुख झलदे होए, हर हालात का सामना करते हुए, ते कला सामना ही नहीं करना बल्कि हर हाल विच खुदा दा की करना है? शुक्र करना है। हालेलुया, हालेलुया। बीते अक्तूबर दे विच मेरी बेटी खुदा कोल चली गई और बेटी 20 साल दी सीगी। माँ बाप होने के नाते दुख गम तो बहुत सी, लेकिन खुदा ने ऐसी तसल्ली दी जिहड़ी दुनिया विचों कितों भी मिल नहीं सकती। और खुदा ने एक गीत मैनू बख्शा, मैं गीत लिखा उस बेटी दे यादगिरी दे विच गीत लिखा खुदा ने दिता। और उस गीत का एक अंतरा सीगा, उसने दिया था उसी ने ले लिया, उसका ही नाम मुबारक है। शिकवा नहीं है कोई खुदा से, बस शुक्रगुजारी करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। संसार दे विच रह के दुख बीमारियां परेशानियां तुहानूं उन्नी देर तक तंग कर सकदियां ने जिन्नी देर तक जिंदगी च आउण वालियां समस्यावां परेशानियां दे लई तुसी खुदा दे वास्ते अपने मन विच गिले शिकवे रखोगे। जेड़े कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी च कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख बीमारी परेशानी ना हो, ऐसा कोई नहीं है। पर ये चीज़ां तंग उन्हां लोकां नूं करदियां ने जेड़े खुदा दे वास्ते अपने अंदर की रखदे ने? गिले शिकवे। कईयां दी हुंदी आदत ही ऐसी हुंदी है, खुदा मैं दुआ भी करदा आ, मैं बंदगियां ते भी जाना, कन्वेंशनां ते भी जाना आ, जिन्नी सर्दी बनदी मैं सेवा भी दिना आ, मैं दसवंध भी कढदा आ, मैं बंदगी भगती भी करदा आ। रब्बा फिर मेरे ते दुख क्यों, क्यों तकलीफां आउंदियां, क्यों परेशानियां आउंदियां? कई निक्कियां निक्कियां गल्लां दे करके रब दे नाल ताने मेणे रब नूं देने की कर दिंदे ने, शुरू कर दिंदे ने। जद तक तुहाडी सोच ऐसी रहेगी, तुहाडी फितरत रहेगी ना खुदा दे नाल ताने मेणे करन दी, तुसी जिंदगी च कदे आराम नहीं पा सकदे। जे आराम चाहुंदे हो कि कोई गम, कोई दुख, कोई तकलीफ तुहानूं तंग ना कर सके, किदां दे भी हालात आ जाण, लेकिन तुहाडा मन डावाडोल ना होवे, तो बाइबल दसदी आ अपने शिकवे शिकायतां नूं शुक्रगुजारी विच तब्दील कर दो। जदों तुसी शिकवे शिकायतां दी जगह ते शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दिती, फिर जिन्ना मर्जी दुख आ जावे, जिन्नी मर्जी परेशानी आ जावे, जिन्ना मर्जी मुसीबतां आ जाण, फिर तुसी डावाडोल नहीं होवोगे। तुसी ओ चैन, ओ आराम, ओ शांति प्राप्त कर जांदे हो। ओ शांति तुहानूं मिल जाएगी जिहड़ी तुहाडे कोलों कोई भी खो नहीं सकदा। हालेलुया। ओ आराम मिलना ते किद्दां मिलना आ? अपने शिकवे शिकायतां जिहड़े रब दे वास्ते, खुदा वास्ते जिहड़े तुहाडे अंदर शिकवे और शिकायतां ने, ओ छड्ड के उन्हां नूं शुक्रगुजारी दा रूप दे दो। कहना शुरू कर दो, जो खुदा ने मेरे लिए कीता
ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੀਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। गीत दे बोल ही, दुख में हो या सुख में हो शुक्रगुजारी करते रहें, गम मिले या मिले खुशी हम दो सना हम करते रहें। उसने दिया था उसी ने ले लिया, उसका ही नाम मुबारक है। शिकवा नहीं है कोई खुदा से, बस शुक्रगुजारी। जदों शिकवे दी जगह शुक्रगुजारी आ गई ते किसे गम दी औकात नहीं है, किसे तकलीफ दी औकात नहीं है, किसे बीमारी किसे परेशानी दी औकात नहीं है कि तुहाडा कुछ बिगाड़ जावे। बस करना की है, ना शिकायत करनी है, ना कोई गिला करना है, ना कोई शिकवा करना है। बस हर हाल विच खुदा दा की करना है, आराम मिलेगा। जिवें लिखिया, तुसी अपने जियां विच, तुसी अपने मनां दे विच की पाओगे? आराम पाओगे। कादे नाल? शिकवे शिकायतां करन दे नाल नहीं। अज मैं तुहानूं कहना चाहुंदा हां, झूठ नहीं बोलना, खुदा दे हजूर विच हो। अज साडे विच हो सकदा बहुत सारे लोग ऐसे होण, तुहाडी कोई दुआ कबूल ना होई होवे ते तुसी कई तरह दे शिकवे शिकायतां खुदा दे बारे की कीते होण। कईयां दा मैं हुण दुआ ही नहीं करया करनी, मैं बंदगी ते ही नहीं जाया करना, मैं रोज़ा रखना ही छड़ देना, मैं आ मंगया ही रब ने दिता नहीं, मैं आ क्या ही आ कम होया नहीं, मैं इदां क्या सी इदां रब ने कीता ही नहीं। किन्ने लोग ने तुहाडे विचों जिन्हां दे मन विच खुदा दे प्रति गिले शिकवे रखे ने? सच्ची सच्ची दस्यो, रब दी हजूरी आ, बाप बेटा ते पाक रूह नूं हाज़र नाज़र जान के हथ खड़ा करके दस्यो, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿ ਹੈ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ? ਚਲਾਕ ਬੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਆ। मैं वेख्या, क्योंकि साढ़े कोल सानू ही लोग दसते हैं, पास्टर जी मैं रब नाल नाराज हाँ। एक भैन कहती, पास्टर जी मैं रब नाल नाराज हाँ। मैं क्या क्यों नाराज हो? कहती तुहाडे को दवा कराई ही, मुंडा भर्ती वेखण चलिया वा ते दौड़ ही नहीं निकली उहदे कोलों। मैं रब नाल की हाँ? नाराज हाँ। अजीजो, एक कोई गल्लां नाराज होने वालियां नहीं है। बाइबल च लिखिया आया, कई बार जो असीं मंगदे हां ते नहीं ना मिलदा, उहदे विच भी साडा की हुंदा है? उहदे विच भी भला हुंदा है। असीं खुदा कोलों ओह मंगदे हां जो सानू चंगा लगदा है, खुदा सानू ओह दिंदा है जो साडे लई चंगा हुंदा है। हालेलुया। दोनों गल्लां च फर्क आ, लेकिन असी इन्हां चीज़ां नूं की नहीं कर पाउंदे, समझ नहीं पाउंदे। असी खुदा कोलों की मंगदे आ? जो सानू की लगदा आ, चंगा लगदा है। लेकिन खुदा सानू की कर दिंदा है? जो साडे लई चंगा। साडे पास्टर एडविन जी ने, तुहाडा बेटा किन्ने चिर दा पास्टर जी? 3.5 साल का इन्हां दा बेटा आ। और तुहाडे बेटे नूं बाइक पसंद आ जाती है, स्पलैंडर ला लो, है ना, बुलेट ला लो, कोई भी रॉयल इनफील्ड, जिस तरह कोई उन्होंने बाइक पसंद आ गई या कुछ आ गया ना, तो वह कहे पापा मैनू बुलेट मोटरसाइकिल लै दे, मैं चलाया करना है। लैके दोगे कि नहीं? हाँ जी। क्यों, तुहानू अपने बेटे नाल प्यार नहीं है कि? ओ बाइक बेटे नू चंगी लगदी है, लेकिन उहदे लई की नहीं है? बोलो, चंगी। उन्होंने चंगी लगती है पर उहदे लई की नहीं है। इसे तरह साडा ते खुदा दा भी रिश्ता है। असी वो चीज़ मंगदे हाँ जो सानू की लगती है।
ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਈ ਖੁਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਹਿਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ ਆਰਾਮ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਲਾਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਇਹਦਾ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਇਹਦਾ 18ਵਾਂ ਵਚਨ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਿਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ ਆਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੀਏ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯੋਗ। ਉਹ ਆਰਾਮ, ਐਸਾ ਆਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੋਲੀਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਸਾਡਾ ਆਰਾਮ ਹਾਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 4ਥੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੀਏ ਥੋੜਾ। ਇਬਰਾਨੀਓਂ 4 ਅਧਿਆਇ 9ਵਾਂ ਵਚਨ। गल कहदी ਸੰਤ ਪਲੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਾਦੀ? परमेश्वर दी प्रजा लई सबत दा आराम अजे बाकी ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਆਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਰਾਮ ਹਾਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਆਰਾਮ ਹਾਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਤੇ ਭਾਰ ਏੜ ਦਬੇ ਲੋਗੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੱਥ ਉਠਾਈਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ 1 ਵਚਨ। उपरंत सानू डरना चाहिदा है। Therefore, since a promise remain of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। उपरंत सानू डरना चाहिदा है ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ भई ना होवे ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ जो ओहदे आराम विच वरन दा वायदा हुंदिया सुंदिया
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ? ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ ਆਓ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਵੇ ਐ ਬਦਕਾਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 95 ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਥੋੜਾ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 95 ਇਹਦਾ 10ਵਾਂ ਵਚਨ। ਚੱਲ ਬੜਿਆ ਠੀਕ ਮੈਂ ਉਸ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਕਿਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਫਿਰਤੂ ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਫਿਰਤੂ ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਭਟਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਝੱਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਝੱਟ ਹੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਦੱਬਿਆ ਦਵਾਇਆ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੱਟ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੱਟ ਹੀ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਐਸਾ ਹੈ ਦਵਾ ਕਰਾਇਆ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੀ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਾਂਡਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਧਾਗਾ ਪਵਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਝੱਟ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਫਿਰਤੂ ਮਨ, ਝੱਟ ਭਟਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਲੱਗ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਝੱਟ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਿਰਤੂ ਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨਗੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰਤੂ ਮਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਲੋਕ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ, ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਨਰਮ ਨਰਮ ਤੇ ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਘਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਖਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖਰਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਚੌਕਸ ਰਿਓ ਕਿ ਆਰਾਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੋਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਏ ਇਹਦਾ 11ਵਾਂ ਵਚਨ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:11। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਯਤਨ। ਬੋਲੀਏ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਤਨ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਸ ਆਰਾਮ 'ਚ? ਕਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ? ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ 3ਰਾ ਵਚਨ। I heard a Lord voice speaking from the throne. Now God whom is with mankind, he will live with them, and they shall be people. God himself will be shall, then he will be their God. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਾਸ ਯਹੂਨਾ ਰਸੂਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਭਈ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ, ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ?
ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਹੀ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹੰਝੂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪੂੰਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਕਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪੂੰਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੌਤ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀਗਾ ਤੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਂਸੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। स्वर्ग च फिर इकट्ठे होवांगे। मेरा ईमान है हम फिर मिलेंगे उसकी जलाली आमद में, यीशु के साथ सदा रहेंगे, सयून की राह में चलते रहें। हालेलुया। सोग नहीं होएगा, रोना नहीं होएगा, हर एक हंजू पहुंच देगा, अगानू मौत भी ना होवेगी। ऐसे आराम विच पहुंचांगे, ऐसे आराम विच पहुंचण दा यतन करिए जिथे ना रोना होवेगा ना सोग होवेगा, जिथे अगानू मौत भी ना होवेगी। हाँ पढ़िए अगे। ना अगानू सोग, ना रोना, ना कोई की होवेगा। ऐसे आराम विच खुदा तुहानू की करना चाहुंदा है? बोलो, लैके जाना। परमेश्वर तुहानू सुरग तक पहुंचाना चाहुंदा है, ऐसे आराम विच लैके जाना चाहुंदा है जिथे ना रोना, ना सोग, ना दुख, ना कोई प्रॉब्लम होवेगी। आनंद ही आनंद होवेगा, खुशी ही खुशी, जिथे असी अपने अजीज़ां दे नाल और सब तो अजीज़ां तो अजीज यीशु मसीह दे नाल सदा तक की रवांगे, इकट्ठे रवांगे और उस आराम विच रवांगे जेड़ा आराम विच देण दी सानू उन्हें वादा साडे नाल, जेड़ा आराम देण दा उन्हें साडे नाल वादा कीता है। खुदाबंद यीशु मसीह उस आराम तक तुहानू की करना चाहुंदा है? बोलो, पहुंचाउणा चाहुंदा है। तो बाइबल दसदी उस आराम विच पहुंचना आ। ते रसूल कहिंदे सीगे कलीसिया नू कि असी बड़े दुख सह के उस आराम विच की होना है, पहुंचना है। अजीजो, धरती ते जिहड़े दुख आउंदे ने, परेशानियां दे विचों दी लंघना पैंदा है ना, मुसीबतां दे विचों, बीमारियां दे विचों दी लंघना पैंदा, इहदी चिंता नहीं करनी। इहदे वास्ते खुदा दे नाल कोई गिला शिकवा भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि बाइबल दसदी, खुदाबंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि गर्भवती औरत जदों ने बच्चे नूं जन्म देना हुंदा है तो बहुत ज़्यादा दर्द दे विचों दी की करदी है, गुजरदी है। लेकिन जदों बच्चे दा जन्म हो जाता है तो फिर उन्होंने की मिलता है? आराम मिलता, फिर उन्होंने चैन मिल जाता है, फिर उन्होंने शांति मिल जाती है। ऐसा ही है संसार च रहिंदियां कई तरह दीयां दुखां तकलीफां मुसीबतां दे विचों दी लंघना पैना है।
ਤੋ ਬੇਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੌਕਸ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो ਅੱਜ ਫੇਰ मैं वो गल रिपीट करना चाहना हाँ। पढ़ लो। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो कि कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਲਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਤਾਏ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪਰਮਾਏ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਸਤਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਇਹ? ਅਸਲੀਅਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਤਾਏ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪਰਮਾਏ ਜਾਣਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਢਾਉਂਦੇ, ਚਰਚ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਡੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਰਮਾਵੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਭਰਮਾਵੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਤਾਏ ਜਾਣਾ, ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਹੈ? ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਗਲਤ ਤਾਲੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖਤਰਾ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਵੇਂ? ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚ ਨੂੰ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਅੱਡੇ ਫਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ। ਕਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਡੇ ਫਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਇਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ?
ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਖਾਦਮ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਾਮ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਆਨੰਦ ਕਰੋ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬਿਪਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਢੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਢੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਾਉਣ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਤੇ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਡੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਰਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਣ ਖਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸੀਹਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਜੀ ਅਫਸੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 14ਵਾਂ ਵਚਨ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛਲ ਛਿਦਰ ਰੂਪੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਤਾਏ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਸਤਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਰਾਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਭਰਮਾਏ ਗਏ, ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਹੀ, ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਦਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਤਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਦਾ ਦੇ ਆਰਾਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਸਦਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਕਲਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਉਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂਗੇ। ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਯਤਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ?
ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ? ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੁਦਾ ਕਰ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਦਾਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 38ਵਾਂ ਵਚਨ। पर मेरा धर्मी बंदा निश्चय तो जीवेगा। लिखा है, खुदा दा बंदा लिखता है कि मेरा धर्मी बंदा निश्चय तो जीवेगा। अते जे ओ पिछां हट जावे, जे तुसी गुमराह हो जाओ ते पिछां हट जाओ ना, प्रभु तो दूर हो जाओ, ते फिर खुदा दा मन तुहाडे तो की नहीं है, खुश नहीं है। हाँ, पर असी ओहना विचों नहीं जेड़े पिछां हट के नष्ट हो जाते। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਕੀਦ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੀਲ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਓ? ਪਾਰ ਜਾਓ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗਾ? ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਕੀਦ ਕੀਤਾ। ਤਕੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਭਈ ਬੜੀ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜੋ ਤੇ ਝੀਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਓ। ਚੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਰੂਪ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਵਾ ਸਾਹਮਣੀ ਹੈ, ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ? ਬੋਲੋ ਮਿਹਨਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੇਲੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਹੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਯਿਸੂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ, ਜਾਣੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਹੁਣ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣੋ, ਐਸੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣੋ, ਐਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣੋ ਜਿਹੜੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੀਵੇ ਨਾ ਬਣੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਫੂਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ? ਬੁਝ ਜਾਣ। ਉਹ ਮਸ਼ਾਲਾਂ, ਜਗਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਣੋ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ, ਐਸੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਯਤਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਆਰਾਮ 'ਚ ਵੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਆਰਾਮ 'ਚ ਵੜਨਾ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰ? ਫੇਰ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਐਸੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣੋ, ਐਸੇ ਧਰਮੀ ਬਣੋ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਾਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੁਦਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 35 ਵਚਨ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਬਿਪਤਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਹਨੇਰ ਜਾਂ ਕਾਲ ਜਾਂ ਜਾਂ ਨੰਗ ਜਾਂ ਭੋਜਲ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਿਨ ਪਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੁਲ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫੇਰ ਹੀ ਤੇ ਯਤਨ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਸ ਆਰਾਮ 'ਚ ਵੜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਰੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਸੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। ਐਸਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਝੁਕਾਈਏ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ।